Welcome all for today's database management system online session number 33. So today's topic of discussion is queries using relational algebra. Dear students, when compared to a previous session, we'll see some more complex queries today is relating to our relational algebra there. So before moving on to our today's session, let us have a short recap of our previous class there. So in the previous class, we have understood the queries, basic queries related to handling with our relational algebra there. So learning objective of today's session is to understand some more complex queries coming from your relational algebra. So session outcome is the student will be able to understand the queries using relational algebra. So dear students, in our discussion, today's discussion class, it's an extension of our previous session number 32 there. So in our today's session, dear students, we are again going to see some more queries which are related to our relational algebra. In our today's session, we will have some additional examples wherein we'll deal with some of the complex queries which we can handle using our relational algebra there. So in our today's session, totally we'll have some sample additional queries there. In our entire session, I'll be giving you some of the questions related to our relational algebraic queries, and we will try to discuss what is this query and how to tackle a solution for this in terms of a relational algebra there. So now let us consider the first query for today's session. The query number 1 is to retrieve the names and addresses of all the employees who works for the research department. I think, dear students, in the previous session only we have said to make a note of our different relations there. We had 6 relations there. So among them, for the query number 1, you need to first identify which are the participating relations which are needed for solving this query number 1 there. So I'll read out the question again. See, here you have been asked to write a query to retrieve the names and the addresses of all the employees who work for the department named as a research department. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವೆರಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೆರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ನೇಮು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೆಚ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೇಮು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೇಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ದೆ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ the tuples or the rows or the records where the department name is equal to research there. So I want to select only the details where the department name is equal to research andaga. So I have to apply your select there, that is select d name is equal to what, research, and it should be taken from a relation called as a department. ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ we have to get our results there. Okay, so I'll tell you the first part there. See, you can find out there I am using the project of first name comma last name and the address from your employee, research employee table, and I am selecting those tuples where the department name is what, research, and it is coming from your research table. So therefore the entire query will be something like this: research department, that is you fetch all the records where the department name is equal to research from the department,
and you have to make sure that the department number from that table and the department number from the employee table both are same. See, this internal condition, it will make sure that you will get only those employees whose department name is what your research department. So from there you will be getting what your employees who are common in working in your research department, and this is the query which is going to fetch you only the research department values there, and from there as a result you are fetching only the first name, last name and the address, and finally you will be getting the required queries in this particular format. So dear students, so in the red color what you are seeing, this is the query which will retrieve the name and the address of all the employees who are working for which department, the research department. I think you are clear about this, isn't it? So see, here we have a complex query. This can be simple. This can be made more simple in a single line also. So this entire 4-line query can be converted into a single line query in this format there. You can see here as a single inline expression, this query can be converted as project of first name comma last name comma address. That is, you're using project to find the name and address of the employee, where the department name is equal to research from the department table in such a way that the department number is equal to department number from the employee table. That means that you are fetching the details of the employees who are working in the research department and who are common in both the research as well as your employee department as well as employee table. Artha aayta alva? Very simple one. So question is, you need to understand in depth how many participating relations will be there and how to get a relationship among two or more different participating relations. Okay. So the second query for our today's discussion is, you have been asked for every project located in Stafford, list the project number, the controlling department number and the department manager's last name, address and birth date. See dear students, so this is another complex query which you can write using your relational algebra, where you need to analyze what they are asking finally and how you have to retrieve the needed query solutions there. So I'll read the question again. See, for every project in Stanford, that means that you have to work with a relation called as a project. Okay, and in that project you have some location, project location as what? Stafford. There may be lot of projects happening in the company other than the places like Stafford also, but you need to concentrate on the project location which is named as Stafford only. Okay, so once you get the project names which are all located in the Stafford, what you have to do is you list the project number. What is the number given to identify the project there? Which is the controlling department? You have to specify the controlling department number. Also the department manager's last name, address and the date of birth. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ನಂಬರು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2 ways ದೇರ್, ಅಥವಾ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಇರೋಂಥ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫೋರ್ಡ್.
then join them with their controlling departments. Second work. Third work ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮೂರನೇ ವರ್ಕ್, ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್. ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಿ ನಂಬರ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವರಿನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೇರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫರ್ಡಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿನ SSN ನಂಬರ್ನ ನಾವು SSN ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ SSN ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಫರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SSN ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ SSN ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ UK ಆರ್ US ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ SSN ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. Step 2, join with your controlling departments working on Stafford only. Step 3, join the result with the managers who are working with the Stafford only and the same controlling department. Adralli you have to retrieve the project number, department number, last name, address, name and birth name. Is it clear? Simple ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? This is very complex. When you analyze in this way, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರಿ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆರಿ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. I have to find what? Names of employees who work on all the projects. Controlled by the department number 5. See, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, but you have to do lot of internal things here. Okay, so what you have been asked here is to list the name of all the employees who are working on all the projects which are controlled by the department number 5. ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 10 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು 5ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆರಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನನಗೆ ತಕ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. So that contains the project numbers of all the projects controlled by your department number 5. Okay, artha aita? Step number 1, I'll repeat. In the step number 1, or firstly what we have to do is we have to create a table called as department 5 projects. Adralli enirutte, it contains the project number of all the projects which are being controlled by the department number 5. Okay, first sigta. Second ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ now we have to create a table called as employee project. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ SSN ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಯುನೀಕ್ ನಂಬರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್.
ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ SSN ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಟ್ಯೂಪಲ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ನನ್ನ ಡಿವಿಷನಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ SSN ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೋಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಬರೀ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ವೆರಿ ನಂಬರ್ 3 how it is going to work there. First, create a table department 5 projects that contains the project number of all the projects controlled by your department number 5. Okay. Next, to create a table called as intermediate table called as employee projects that holds only the SSN and the P number and apply your division operation. Next, you join the result of that division operation which holds only the SSN value. P ನಂಬರ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಸಿ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ SSN ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲಿಂದ ಈ SSN ಮತ್ತು PN ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು F ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ವೇ. So now we'll move on to the query number 4 there. Okay, so ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ. So we'll try to understand what it is. See, in the query number 4 you have been asked to make a list of project numbers. So you have to list what? Project numbers for the projects that involve an employee whose last name is Smith. See, it's interesting. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಮಿತ್. ಐದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರೋನು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಕರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆರಿ ವಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತೇಳಿ, ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿತ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಸ್ಮಿತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ವಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀವಲ್ವ ಸ್ಮಿತ್ನ, ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರೋ ಯಾರು ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಣಂತ. So first you got the list of all the projects where you have an employee Smith as a worker. Second, you have the list of all the projects where you have the worker Smith as a manager there.
ಎರಡು ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ವರ್ಕರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಕರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಎರಡೂ ಟೇಬಲಿನ ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ವರ್ಕರ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅವನು? ವರ್ಕರ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಿತ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ESN ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ ವೇರ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಿತ್. So this two lines will give you the details of all the projects name where you have an employee by name Smith in the last name and who is working as a worker there. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಮಿತ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ, SSN ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ union operation where you will be combining your everything and you will be putting into a symbol work there. Can you see here you are having what your union operation, that is Smith worker projects union Smith manager projects. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಾಬೊರೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆರಿನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೇ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ with SSN with last name is Smith union. Here he is working as a manager with the last name as Smith and department number with SSN as a manager. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದರಲ್ಲೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ವರ್ಕರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಟ್ರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್. And you are performing what? Union operation on those. See, this is an inline, single inline expression query which has been asked for your question number 4 there. I think you are clear, isn't it? So now let us have the last query number 5 for our today's session there. So il question enide andre, list the names of the managers who have at least one dependent. So you have to list the name of the managers who should have at least one dependent. Every employee, whether it is a manager or anybody, he may have some dependents in his family. So number of dependents at least one irbeku and he should be a manager. So in ಈ query ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, first we have to retrieve the social security number of all managers in MGRS. ಫಸ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ SSN ನಂಬರ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ SSN ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, EMPS ವಿತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Then we'll apply what? Your set intersection. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟು ಗೆಟ್ ದ SSN ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆರಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ MGRS table and SSN of your employee with at least one dependent. Then we'll perform your set interaction to get the managers who have one dependent value. So ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ you can see here what we are doing here is, first you are going to perform your project operation from your department table to get your manager SSN. Okay, so that is been kept in your EMPS with departments with SSN. Then you are going to check the ESSN number who are having dependents there. Okay, so to getting this one, we will be one from here. You will be getting the list of all the employees who are managers and who are having dependents as one there.
ಎರಡು ಆದಮೇಲೆ you will perform the intersection between your all the managers and the employees with department to check there to get all the managers who are having as dependent one value. So finally you will get the result, and in that you will be fetching only the last name and first name of your all managers, wherein we are using the table managers with departments and your employee. So finally the solution for the given queries will be obtained. Okay. So I think, dear students, with the sample query number 1 to query number 5, you have understood how to read a question, how to understand a given query, and how to make understand it in a simple term so that it can be easily written using your relational algebraic expression. So thank you. So for further references, students, you can refer to the book authored by Fundamentals of Database Systems. You can refer the 5th edition from your AW publication. You can refer another book by name Database System Concept, written by Korth and Sudarshan, and you can refer the 4th edition from there.